हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक है यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मान समस्ते बहुत ही भलरे अछंती। तो आज रही आपण मानक पई संस्कृत पेडागोजी जहाँकि आपणकर प्रत्येकटी एग्जाम पई बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जो माने ए चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करछंती सेमाने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आग को आसुवा समस्त वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाखक पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आ डेरी न करके क्लास टी को आरंभ करिया। प्रथम प्रश्न देखो बिले संभाषण कौशल गतिविधि है आकलन समय अधलिखितेषु किं न आवश्यकम। संभाषण कौशल गतिविधि रे आकलन समय अधलिखितेषु निम्नलिखित मध्य केउटी को आवश्यक नुह पचार। ऑप्शन ए ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारण ध्वनि आउ शब्द गुड़िकर उच्चारण। ऑप्शन बी शब्दकोश उपयोग शब्दकोशर उपयोग है। ऑप्शन सी भाषण स्पष्टता भाषण स्पष्टता। ऑप्शन डी संदर्भे आगत नाम शब्दानाम उचित रूपेण प्रयोग। तो कौन हम राइट आंसर प्रश्न पचार कौन ना संभाषण कौशल गतिविधि रे आकलन समय कौटा एक आवश्यक नुह आकलन समय कौटा एक आवश्यक नुह। तो कौन हम राइट आंसर संदर्भे आगत नाम शब्दानाम उचित रूपेण प्रयोग है भाषण स्पष्टता ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारण ए समस्त आवश्यक है। किंतु ऑप्शन बी शब्दकोशर उपयोग यह आवश्यक नुह। ठीक अच्छे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विद्यार्थीनां श्रवण कौशल से आकलन कर्तुं शक्यते। विद्यार्थी मानकर श्रवण कौशल को आकलन केमिति करिया। ऑप्शन ए अधिक मौनवाचनार्थम अवसर प्रदान। ऑप्शन बी छात्रान् भ्रमणार्थम बहि नीत्वा। ऑप्शन सी प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा। ऑप्शन डी कथायाः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधपूर्वक प्रश्न। तबे क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर कौन हम विद्यार्थीनां श्रवण कौशल से आकलन कर्तुं शक्यते। ऑप्शन डी कथायाः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधपूर्वक प्रश्न अर्थात कथा अथवा कहानीर वर्णना करिकि ता उपरे बोधपूर्वक प्रश्न पचारिया। ठीक अच्छे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उपचारात्मक शिक्षण से प्रयोजनमस्ति। ऑप्शन ए छात्राणां त्रैमासिक परीक्षा। ऑप्शन बी विद्यालय समयात् अनन्तरम् अध्ययनम्। ऑप्शन सी अधिगम्य रिक्ततायाः समाधान। ऑप्शन डी प्रतिभावतां छात्राणाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनार्थं सहयोगः। विद्यालय समयात् अनंतरम अध्ययन अर्थात विद्यालय समय पर मध्य शिक्षण प्रदान करिया यह हम ना है। अधिगम्य रिक्ततायाः समाधान। ऑप्शन सी कौन हम अधिगम्य रिक्ततायाः समाधान अर्थात शिक्षण कमी कौन रहा तार समाधान करवा हूँ उपचारात्मक शिक्षण है। बुझला पिले ताले ऑप्शन सी जो राइट आंसर। ऑप्शन डी कही प्रतिभावतां छात्राणां उत्कृष्ट प्रदर्शनार्थम सहयोग अर्थात समस्त को समान भाव सहयोग करवा ना केवल प्रतिभावतां छात्राणां कृते। ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन सी जीव राइट आंसर। अधिगम्य रिक्ततायाः समाधान यह उपचारात्मक शिक्षण प्रयोजन। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम व्याकरणम अस्ति तस्य प्रयोगः किति। प्रथम नियमर ज्ञान अर्थात कौन प्रथम नियम एवं परे उदाहरण आम जाने कौन निगमन विधि को फॉलो कर। तो निगमन विधि एठार नहीं तो निगमन विधि को आउ कौन कह जाए अवरोहात्मक व्याकरण अवरोह विधि मध्य कह जाए। कौन बिले निगमन विधि को अवरोह विधि मध्य कह जाए।
ଆଉ ଅବରୋହ ବିଧିରେ ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ତାପରେ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆରୋହାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆଗମନ ବିଧି। ଆରୋହ ବିଧି ଅଥବା ଆଗମନ ବିଧି, ଯାହାର ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରାମାର, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ଅନନ୍ତରମ ନିୟମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବରୋହ ବିଧିରେ ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ତାପରେ ଉଦାହରଣ, ଆରୋହ ବିଧିରେ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ତାପରେ ନିୟମ। ଆଉ ଅବରୋହ ବିଧିକୁ ନିଗମନ ବିଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଆରୋହ ବିଧିକୁ ଆଗମନ ବିଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5। କେଚନ ବାଲାହ କକ୍ଷାୟାମ ଅବରୋଧନ କାରଣାତ୍ ଭୟାତ୍ ବା ନ ବଦନ୍ତି ଏତଦସ୍ତି। କେଚନ ବାଲାହ, କିଛି ବାଳକ ଅଥବା କିଛି ଛାତ୍ର କକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଭୟରେ ଡରିକି କିଛି କହିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ପରିବେଶୀୟ ବାଧା ହେବ ନା ସାମାଜିକ ବାଧା ନା ଶାରୀରିକ ବାଧା ନା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଧା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏହା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଧା, ଯାହାକୁ ମାନସିକ ବାଧା ଅଥବା ଭାବାତ୍ମକ ବାଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଧା। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏହାକୁ ମାନସିକ ବାଧା ଅଥବା ଭାବାତ୍ମକ ବାଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6। ଧ୍ୱନି ସଂଜ୍ଞାନେନ ଅର୍ଥ ଅବବୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ କୌଶଳେନ ସମ୍ବନ୍ଧା। ତ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର? ଧ୍ୱନି ସଂଜ୍ଞାନେନ ଅର୍ଥ ଅବବୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ କୌଶଳେନ ସମ୍ବନ୍ଧା। ଅପସନ୍ ଏ ପଠନରେ ନା ଲେଖନରେ ନା ଶ୍ରବଣରେ ନା ଭାଷଣରେ। ଧ୍ୱନିକୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଜଣେ କହୁଛି, ହେଲା, ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ବୁଝିବା। ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି? ଶୁଣିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କୌଶଳଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଶ୍ରବଣ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7। ବାକ୍ କୌଶଳସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନେ ପରିଣାମକାରୀ ଗତିବିଧିଷୁ ଅନ୍ୟତମଃ ବର୍ତ୍ତତେ। ବାକ୍ କୌଶଳ, ବାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା। ହେଲା, କୌଶଳର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରିଣାମକାରୀ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କେଉଁଟି? ହେଲା, ଅନ୍ୟତମ କେଉଁଟି ସେ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ କ'ଣ? ସମୟ ସାରିଣୀ ଅଭ୍ୟାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ସାରଣୀର ଅଭ୍ୟାସ। ଅପସନ୍ ବି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବ୍ୟାକରଣ ପରୀକ୍ଷା, ବହୁ ବିକଳ୍ପୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥବା MCQ, ଯାହାକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ଅଭିନୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଚନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବାକ୍ କୌଶଳସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନେ ପରିଣାମକାରୀ ଗତିବିଧିଷୁ ଅନ୍ୟତମଃ ବର୍ତ୍ତତେ। ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଅପସନ୍ ସି ଅଭିନୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଚନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର? ଅପସନ୍ ସି ଅଭିନୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବାକ୍ କୌଶଳସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନେ ପରିଣାମକାରୀ ଗତିବିଧିଷୁ ଅନ୍ୟତମଃ ବର୍ତ୍ତତେ ଅଭିନୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8। ଭାଷା ଅବବୋଧକା ନାମ ଆଦ୍ୟମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆଦ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ କିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ସବିବରଣମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଅବବୋଧନମ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠକୁ ବୁଝିବା। ଅପସନ୍ ବି ଛାତ୍ରାଣାମ୍ ଭାଷା ଦୋଷ ଶୋଧନମ୍, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୋଷକୁ ଶୋଧନ କରିବା। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ଛାତ୍ରାଣାମ୍ ସମ୍ବହନ କୌଶଳ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧନେ ସାହାଯ୍ୟ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂବହନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ରଖିବେ, ସଂବହନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ କୌଶଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାଷା ଅବବୋଧକାନାମ୍ ଆଦ୍ୟମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଭବତି କ'ଣ? ଛାତ୍ରାଣାମ୍ ସଂବହନ କୌଶଳ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧନେ ସାହାଯ୍ୟମ୍, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରେଷଣ କୌଶଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଷା ଅବବୋଧକାନାମ୍ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କସ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନାୟ
ସଂରକ୍ଷଣାୟ ଚ ଭାଷାୟାଃ ଉପଯୋଗः ଏବଂ ଅଭିଧୀୟତେ। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ନା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାପନା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଭାଷାର ଉପଯୋଗୀ ହେଲା। କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଭାଷାୟାଃ ସମ୍ବାଦାତ୍ମିକା କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ବି ଔପଚାରିକ ଉପାଗମ, ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଉପାଗମ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଗମ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର? ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ଭାଷାୟାଃ ସମ୍ବାଦାତ୍ମିକା କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖ ପିଲେ, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ବିଚାର ମନ୍ଥନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ହେଲା। ବିଚାର ମନ୍ଥନମ୍ ସପ୍ରୟୋଜନମ୍ ଭବତି। ବିଚାର ମନ୍ଥନର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ଅଥବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ୟଦା ସୁବିଚାରେଭ୍ୟ ବହିର୍ଗତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଚାରରୁ ବାହାର ହେଇଯିବା ବା ବାହାରିଯିବା। ଅପସନ୍ ବି ୟଦା ଚିନ୍ତନ ବିଧାନି ସ୍ଥାପିତାନି, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ନା ଅପସନ୍ ସି ୟଦା ମୂଳଭୂତ ବିଚାର ପ୍ରଚାରୟିତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତେ, ଯେତେବେଳେ ମୂଳଭୂତ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ନା ଅପସନ୍ ଡି ୟଦା ବିଷୟ ବୀକ୍ଷଣେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ବିଧାନାନାମ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଅପେକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ବିଷୟକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଅଥବା ନୂଆ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବିଚାର ମନ୍ଥନ କ'ଣ କହିଲେ? ନିଜର ବିଷୟକୁ ଖୋଜିକି ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ସର୍ଜନାତ୍ମକତାକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତାହା ହେଉଛି ବିଚାର ମନ୍ଥନ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ ବିଷୟକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ହେଲା। ତାହା ହେଉଛି ବିଚାର ମନ୍ଥନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।